লিখতে পারি আমাদের পিক ভোল্টেজ Vm ডিভাইড বাই √2, এটা হলো তার আরএমএস ভ্যালু। তো আমরা যদি এবার একটু সার্কিট ডায়াগ্রামটা দেখি কিভাবে আমরা রেকটিফিকেশন সার্কিট ব্যবহার করতে পারি। এই পাশে বাম পাশে দেখতে পাচ্ছ এটা একটা, এবং ডান পাশে আরেকটা অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা হলো দুই রকমের সার্কিট, এবং এই দুই সার্কিট দিয়ে আমরা চাইলে আমাদের ডিসি মোটরের স্পিড আসলে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না, আনকন্ট্রোলড অবস্থায় থাকবে। তো এটার প্রথমটাতে যদি দেখি আমরা, মানে এটা দেখাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এসি থেকে কিভাবে ডিসি অ্যাপ্লায়েন্স চালাতে পারবো আমরা। তোমাদের মাইক্রোফোন গুলো বন্ধ রাখো, কার মাইক্রোফোন অন করে রাখছো? হ্যাঁ। তো আমরা হাফ ওয়েভের ক্ষেত্রে একটা সিম্পল ডায়োড, এটা একদম তোমরা যা পড়ে আসছো এক্স্যাক্টলি তাই। হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি এটা এসি ইনপুট দেখি, এটা আমাদের ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ Vm, দুই পাশে আছে প্লাস Vm এবং মাইনাস Vm পর্যন্ত, এবং আমরা জানি টোটাল এই পর্যন্ত 360 ডিগ্রি বলা হয়, 90 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি, এর জন্য পাই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। দিস পাই রিপ্রেজেন্ট দা ডিগ্রি, 0 থেকে 180 ডিগ্রি, তারপরে এখানে হলো 360 ডিগ্রি, কিন্তু এখানে স্কেলটা হলো টাইমের। এটা শুধুমাত্র অ্যাঙ্গেল বোঝানোর জন্য পাইকে ব্যবহার করছে। এই পাই কিন্তু টি এর ইউনিট না, বা টি কে রিপ্রেজেন্টও করছে না। Those are only for representing the angles or phase of the waves. তাহলে এই সার্কিটে কিভাবে কাজ করে আমরা জানি, when for the first half cycle of the AC as represented in this figure, that this diode D will be the forward bias. So this diode will conduct on this part as it is. So we will get the output like the first half cycle of the input signal. But in case of the second half cycle of the input signal, as we can see, this diode will be the reverse bias, because this voltage is the negative voltage. So if we apply the negative voltage in terminal A, and on the other hand positive voltage or the ground in the K, then this diode will be in the reverse situation. So in that situation, this circuit will not conduct any current. So the output will be like 0, as you can see. And for the next half cycle, again this diode will conduct, and again we will get the another half cycle. So if you can see, there is another line which actually representing the DC voltage, average of this voltage, this line. Let me draw the line in another color. Okay, this red line representing the average voltage. How can we get the average voltage? As you know, the average voltage will be the Vm by √2. So in this way we can get the average voltage, which is known as the VDC. So in the right side there is another circuit which is representing the full wave rectification circuit. This is also as it is, like maybe you already taught in the circuit 1 or 2, circuit 1 or 1 course. So this is called the bridge rectification. So if you see, let me explain the working principle of this circuit. These diodes D1 and D3 is connected in series, and again diode D3 and D4 is another series connection, and these two are in the parallel position, and the load is applied with the parallel with the D1 and D3 diode, alternatingly D2 and D4 diode, and the input is applied in between the D1 and D3 diode and in between the D2 and the D4 diode. So how it works? If we apply the same input voltage for this circuit also, that means the sinusoidal wave, this is also, as you can see, the same signal. So for the first half cycle, as you see, for the first half cycle means the positive voltage we applied in the terminal A, and the ground is applied in the terminal B. So if you apply the positive voltage in this point, then diode D3 will be the reverse bias, but diode D1 is the forward bias. So let me draw the line. So these will conduct, but this diode will not conduct as it is in the reverse bias. On the other hand, as I said, when for the positive half cycle, point 1 will be the higher potential and point B will be the lower potential. If you see in this situation, the diode D4 will be the
forward bias and D2 will be the reverse bias because we applied the negative voltage. So if we apply the negative voltage for the diode D2 in P terminal, then diode D2 will be the reverse bias condition. But for the D4, it will be forward bias. Why? Because the negative voltage is applied in the N terminal of the diode. So in this, for this first half cycle, that means the positive half cycle, the current will conduct through D1 and then our load, then D4, and then it back to the source. This is the current flowing through this direction. Again, for the negative half cycle, so let me draw it in red color. For the negative half cycle, this terminal, that means the point A will be the negative potential and point B will be the positive potential. So in that situation, if we apply the negative potential in this point, then D1 will be the reverse bias and D3 will be the forward bias. And on the other hand, if we apply the positive voltage in the point B, that means in here, then D2 will be the forward bias and D4 will be the reverse bias. So in this time, the current will flow in this direction. That means in which direction? This way. What we said, this is the negative. So this is on. So our current will flow through this, and this. So in that situation, the current is also flowing in the same direction for the load. So we will get the negative half cycle as well as, positive half cycle as well as the negative half cycle. So the ultimate output will be like this. But in this time, we can see that the average line is more higher than this line. Why so? Because this is very simple, because there is the both positive and negative half cycle is converted to the DC. That means disperse. We can compare with like this. Let me give some examples. Let us consider those are, those are some peaks of some hills representing. So if you cut down the hills and fill up with this part with the valley points, and this part is cut up and again fill up the valley points, again we cut up the peaking and fill up the valley points, then the average will be like this. But in this situation, if you cut, if you would like to construct and plain field, then you have to cut up those parts. And as you see, this time the valley area is much more larger. But in this point, the valley area is only very small part. That's why for the full wave, in case of the full wave conversion, the DC voltage, the output DC voltage will be much more higher compared to the half wave conversion. This is very simple application as well. So this is the working principle of this two circuit. Have any question? No. No, sir. Okay, let me move to the next section. This is the control rectifications section. That means the first part, this circuit, we don't have any control, because if once we apply the voltage, the circuit will work as well. So we should have some control on the circuit so that we can change the voltage or as well as the, this average voltage. Let me explain another things from this figure. If somehow we could manage to change this part, some part if we can cut down, that means if somehow we only convert this part, not the all part means, this part also. So we remove this part. If we do so, then what will happen? The average DC voltage will be more lower. We can't increase, but we can decrease from some point. In this situation also, the similar effect, if we cut down some part, that means this part also from here, this part, and also this negative cycle also. If we can cut down some parts, then the average voltage we can decrease. And if we cut down more, almost half,
then of course the average will be also the half. So we should have to design some circuit so that we can control on which part, which part of the wave we would like to flow through our circuit. That means our targeted load. For this reason, we should have to develop some another circuit. So this is another circuit which use the, as I said already about the, what was the name of this device? Thyrostor, yes. As I already explained the working principle of the thyrostor, this is the thyrostor, which is replacing our diode. That means if you see or compare with this circuit, the diode is replaced by a thyrostor. So now, as I explained in last classes, in our last class, we can control the SCR in which thyrostor, in which part of the from the full conduction phase, we can cut down some part by using this point. This terminal is known as the gate terminal. So there is another term in case of the thyrostor. This is called the firing of the thyrostor. What does it mean? Firing means, let me this one, yes. So firing means we have to apply some current. This is called the firing current to this gate so that the diode start conducting. If we don't apply it, if we don't apply any current, that means the fired this device, then this device will not conduct in any part, not even the positive half cycle. But usually for the diode, it should conduct the positive half cycle. But for the thyrostor, of course, this thyrostor will not conduct the negative half cycle. Even if you fire, it doesn't matter, because this is the anode terminal and this is the cathode terminal. So you need the higher potential in this terminal to conduct through this thyrostor. So for this arrangement, of course, the negative half cycle will not conduct, not at all, even if you applied some higher current to the gate terminal. So for the positive half cycle only, it will conduct, but we have to fire the gate before starting the positive half cycle. So if we fired in this position, then স্যার the thyrostor, yes, স্যার বাংলায় বোঝালে ভালো হতো বুঝতে। বাংলায় বুঝালে ভালো তো, মাঝে মাঝে তো আমাদের একটু ইংলিশ প্র্যাকটিসও দরকার। তো আমাদের থাইরস্টরটা যেটা বলছিলাম, যে আমাদের এই থাইরস্টর নেগেটিভ হাফ সাইকেল কোনোভাবেই কন্ডাক্ট করতে পারবে না, কারণ এইটার অ্যারেঞ্জমেন্ট অনুযায়ী এটাকে বলা হয় অ্যানোড এবং ক্যাথোড। অ্যানোডে পজিটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে, ক্যাথোডে নেগেটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় তো আসলে এখানে নেগেটিভ আর এদিকে পজিটিভ অ্যাপ্লাই হবে। সো এই থাইরস্টরটা আসলে কন্ডাক্ট করতেই পারবে না আমরা যদি গেটে ফায়ারও করি। ফায়ার মানে শব্দটার অর্থ হলো স্পার্ক করা কিংবা এক ধরনের পালস দেওয়া। যেমন ধরো আমি বললাম, যেমন অনেক সময় দেখো না যে একটা দৌড় শুরু করবে, তার আগে হুইসেল দেয়, এটা সাম কাইন্ড অফ ফায়ারিং। অথবা এই যে বন্দুকের গুলি ছুড়লো, যদি গুলি ছুড়লে কোনো একটা কাজ শুরু করবে। তো দোজ ইন কেস অফ দ্য থাইরস্টর, ফায়ারিং শব্দটার অর্থ হলো এটাই। এখানে এক্সপ্লেইন করা আছে লেখাগুলো, আমি যা যা পড়াচ্ছি বা বলতেছি। তো আমাদের এই সার্কিটটাতে যেটা বলছিলাম, এটা দুই ভাবে কানেক্ট করা যায়। এখানে আমরা পরে আরেকটা অ্যাপ্লিকেশনও পড়বো। এটা হলো এক ধরনের কন্ট্রোল, এটা এক ধরনের কন্ট্রোল, যদিও অলমোস্ট সেম কাজই করে। তো এইটাতে হলো এক্সটার্নাল একটা ফায়ারিং লাগানো রয়েছে। আমরা আলাদা একটা সার্কিট দিয়ে চাইলে আমাদের সুবিধা মতো সময় আমরা ফায়ার করে নিতে পারবো, মানে সুবিধা মতো সময় এই গেটটাকে ওপেন করতে পারবো, সো দ্যাট দিস থাইরস্টর কন্ডাক্ট, এই থাইরস্টরটা যেন কন্ডাক্ট করতে পারে সেই অনুযায়ী। তাহলে আমরা দেখো এইখানে এই পজিশনে এটাকে অন করছি। কেউ চাইলে আরো পরেও অন করতে পারে, একেবারে লাস্টের দিকে অন করতে পারে, সামান্য একটু হয়তো অ্যাপ্লাই হলো, হোয়াটএভার, এটা আমাদের সুবিধা অনুযায়ী আমরা এক্সটার্নাল সার্কিট দিয়ে এটাকে চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো। তাহলে খুব অবভিয়াস এটার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাজ ইট ইজ আমাদের হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশনের মতোই হবে। পার্থক্যটা শুধু যতটুকু অংশে যে আমি ফায়ারিং করবো অতটুকু বাদ যাবে। এইটাকে বলা হয় হলো আলফা অ্যাঙ্গেল।
এই যে এই অ্যাঙ্গেলটুকুকে আলফা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল বলা হয় এটাকে। এবং এইখানে আরেকটা পার্ট আছে, এটা হলো দেখো এক্সটার্নাল একটা ফায়ারিং সার্কিট লাগাতে হয়, আর এটা হলো অটোমেটেড ফায়ার হবে। অটোমেটেড ফায়ার কিভাবে হবে, আমরা যদি দেখি, আমরা এক ধরনের ডিভাইস যদি এমন ভাবে চয়েস করি এটাকে, যে ফর এক্সাম্পল ধরো 5 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করলে তখন এটা ফায়ার হবে, এরকম ভাবে যদি চয়েস করি, তাহলে এটা যদি আমাদের এমন হয় যে 50 ভোল্টের একটা সিগন্যাল, তাহলে দেখা যাবে 10% ভোল্ট যখন আসবে ওইখান থেকে যে বাকিটুকু সে কন্ডাক্ট করবে। 10% কেন, যে 5 ভোল্ট আসতে হবে, 5 ভোল্ট আসলে বাকিটুকু সে কন্ডাক্ট করতে পারবে। এভাবে করে চাইলো, কারণ কি, এই যে এই জায়গাতে এই রাস্তা দিয়ে ফায়ার করবে সে, শুধুমাত্র কন্ট্রোল সার্কিটটার জন্য, আর বাকিটুকু কন্ডাকশন হবে এদিক দিয়ে। এই সার্কিট দিয়ে আবার কন্ডাক্ট করে দিকে চলে যেতে পারবে না, কিন্তু এটা অনলি ফর কন্ডাকশন, কন্ট্রোলিং মেকানিজম। এই জন্য এটাকে বলা হলো অটো ফায়ার, এটাকে হলো ম্যানুয়াল ফায়ার, আমরা ম্যানুয়ালি চাইলে চেঞ্জ করতে পারি। তো এবার নিচে এই যে ইকুয়েশনটা একটু লেখা রয়েছে, এই যে আমরা লোড ভোল্টেজ এবার কিভাবে ক্যালকুলেট করবো, আগে তো আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলছিলাম সিম্পলি Vm/√2 দিয়ে, বাট দিস টাইম আমাদের যেহেতু অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ আমরা করতে পারছি, তাহলে আলফার একটা ফ্যাক্টর থাকবে, উপরে দেয়া ছিল এই ফ্যাক্টরটা অলরেডি, যে আমরা যেই অ্যাভারেজ ভোল্টেজ লোড ভোল্টেজ পাবো সেটা হলো এইটা, যদি হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন করি 0.32 Vm cos স্কয়ার আলফা/2। আলফা হলো the angle at which it's fired। যেমন আলফা আমরা 0 থেকে শুরু করে 180 ডিগ্রি পর্যন্ত চাইলে ভ্যারি করতে পারি। এবং এইখানে আরেকটা ফুল ওয়েভ ফায়ারিং ও রয়েছে, আমরা হাফ ওয়েভটা দেখলাম, নিচের সার্কিটটা যদি দেখি ফুল ওয়েভের ক্ষেত্রে, তার মানে অলমোস্ট আমাদের সেই ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন ডায়োডের মতো এই জায়গায় এসে আবার মানে দুই ভাবে করা যায়, একটা হলো দুইটা থাইরোস্টোর দিয়ে কন্ট্রোলিং, আর একটা হলো সিঙ্গেল থাইরোস্টোর কন্ট্রোলিং। যদি ডাবল থাইরোস্টোর কন্ট্রোলিং হয়, খেয়াল করো এখানে জাস্ট কিছুই না, আমাদের যেই কারেন্ট ফ্লোয়িং মেকানিজম আগেও ছিল, পজিটিভ হাফ সাইকেলের সময় আমরা দেখেছিলাম, এইভাবে করে যে লোড হয়ে এভাবে ফিরে আসতেছিল। তো এবার আমরা কি করবো, এখানে জাস্ট এই ডায়োডটা আগে নর্মাল কন্ডাকশন করতেছিল, এবার ডায়োডের সাথে একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে, অ্যাপ্লিকেশন বা আমাদের প্রিন্সিপাল একদম অ্যাজ ইট ইজ, শুধু হলো আমাদের সময় বুঝে এই গেটটাকে ফায়ার করতে হবে, তাহলে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় ফায়ার করে এটাকে অন করতে পারবো। দুইটা থাইরোস্টর ব্যবহার করলে একটা অ্যাডভান্টেজ হলো আমরা দুইটা ফেজে আলাদা আলাদা অ্যাঙ্গেল চয়েস করতে পারবো। তার মানে যখন পজিটিভ হাফ সাইকেল যাচ্ছিল তখন D1 কন্ডাক্ট করতেছে, এই দুইটা কিন্তু বন্ধ, তাহলে শুধুমাত্র এর অ্যাঙ্গেলের উপর ডিপেন্ড করবে আমাদের ফার্স্ট হাফ সাইকেলে কতটুকু কন্ডাকশন হবে। তার মানে আমরা যদি 50% করি তাহলে এতটুকু হবে। এবার দেখো সেকেন্ড হাফ সাইকেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কারণ সেকেন্ড হাফ সাইকেলে আবার থাইরোস্টর T2 দিয়ে কন্ডাক্ট করবে, এই দিক দিয়ে যে আমাদের D1 দিয়ে এখানে ফিরে আসবে। তাহলে T2 কে আমি কখন ফায়ার করব তার উপর ডিপেন্ড করছে, তার মানে আমি চাইলে T1 কে 50% এ ফায়ার করতে পারি, আবার T2 কে যে হয়তো একদম 80% এ ফায়ার করলাম, এতটুকু নিব, চাইলে নিতে পারি আর কি। তো এইটা হলো একটা অ্যাডভান্টেজ যদি দুইটা থাইরোস্টর ব্যবহার করা হয়। এবার আমরা দেখি সিঙ্গেল থাইরোস্টরের আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে এবং 4টা ডায়োড দিয়ে, এবার এখানে 2টা ডায়োড 2টা থাইরোস্টর প্রয়োজন পড়ছিল, আর এখানে 4টা ডায়োড একটা থাইরোস্টর লাগবে। এর প্রিন্সিপালও সেম। পজিটিভ হাফ সাইকেলের সময় কি হবে, আমাদের সোর্স এখানে লাগানো, পজিটিভ হাফ সাইকেলের সময় ডায়োড D1 কন্ডাক্ট করবে, এবং আমাদের এটা দুবার কন্ডাক্ট করতে পারবেন, এটা রিভার্স বাই D1 কন্ডাক্ট করে এই দিক দিয়ে যে এইভাবে করে ফিরে আসবে আমাদের কারেন্টটা। তাহলে এটাকে আমি আমার সুবিধা মতো জায়গায় যদি ফায়ার করি, তাহলে আমাদের সেই এক্সপেক্টেড আউটপুটটুকু পেয়ে যাব। এরপরে আবার যদি আমরা আমাদের পরের হাফ সাইকেলের কথা চিন্তা করি, তাহলে আমরা দেখতে পারবো, হ্যাঁ, পরের হাফ সাইকেলের সময় এইটা হলো এই টার্মিনালে পজিটিভ, তার মানে এদিক দিয়ে যে এই ফায়ারিং হয়ে তারপরে D4 হয়ে ব্যাক করবে, তাহলে এটার সময় আমাদের D2 এবং D4 ডায়োড কন্ডাক্ট করবে। এই যে সময়ে আমার আবার যদি সেম কন্ট্রোল মেকানিজম লাগিয়ে থাকে, তাহলে একই রকম অ্যাঙ্গেলেই ফায়ারিং হতে থাকবে। কিন্তু যদি আমি সিনক্রোনাইজ করে পজিটিভ হাফ সাইকেলের সময় একটা ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল ঠিক করতে পারি এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় আরেকটা ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল ঠিক করতে পারি, তাহলে আমরা চেঞ্জ চাইলে এখানেও করতে পারবো, কিন্তু এখানে চেঞ্জ করা একটু ডিফিকাল্ট। সেম কন্ট্রোলিং সার্কিট আর এখানে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রোলিং সার্কিট আছে, এই কারণে এটা যদি আমরা ভ্যারিয়েবল ডিফারেন্ট ফেজে করতে চাই তাহলে এটা প্রিফারেবল। আর এটা হলো যদি আমরা ফিক্সড রাখতে চাই তাহলে এটা প্রিফারেবল, যেহেতু থাইরোস্টরে সাধারণত এক্সপেন্সিভ হয়ে থাকে, তো আমরা একটা থাইরোস্টর দিয়ে এই সার্কিটটাকে ডিজাইন করতে পারবো।
তো এটা বোঝা গেল, তার মানে এই সার্কিট গুলো ব্যবহার করে আমরা চাইলে ভোল্টেজ অ্যাঙ্গেলকে কমিয়ে বা বাড়িয়ে অল্প পরিমাণ বা বেশি পরিমাণ ভোল্টেজ ফ্লো করে আমরা চাইলে আমাদের মোটরের স্পিডকে কন্ট্রোল করতে পারবো। তার মানে আমার এই কন্ট্রোল মেকানিজমে যদি একটা রেগুলেটরের মতো কিছু লাগানো থাকে যেটা আমার ফেজ অ্যাঙ্গেলকে ঠিক করে দিবে, তার মানে আমি লিখে দিলাম যে 15 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হলো প্রত্যেকটা ফায়ারিং করবে, তাহলে 15 ডিগ্রি করে, তার মানে অলমোস্ট আমার 90 ডিগ্রির মধ্যে থেকে 15 ডিগ্রি, তাহলে আমাদের 15/90 এতটুকু পরিমাণ কমে যাবে, মানে আমাদের অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজটা, এভারেজ ভোল্টেজটা। কারণ 90 হলো এই পর্যন্ত, তার মধ্যে 15%, আমি 15 অ্যাঙ্গেল এখন কেটে দিলাম। যদি 45 ডিগ্রি করি তাহলে অলমোস্ট হাফ হয়ে যাবে অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ, মানে স্পিডও সেই রেশিওতে কমে আসবে মোটর। এই হলো একটা মেকানিজম। এটা হলো কি, আমরা সরাসরি এসি সোর্স দিয়ে ডিসি মোটর চালাবো। এটা হলো এসি সোর্স থেকে ডিসি মোটর চালাচ্ছি, খেয়াল করো। তো আমরা এরপরে আমাদের কারো প্রবলেম আছে এটাতে? নো প্রবলেম, গুড। স্যার, হ্যাঁ বলো। থাইরয়েড ক্ষেত্রে প্রথম যে চিত্রটা ছিল এই চিত্রতে হচ্ছে মানে হুম। এইখান আরেকটু নিচে স্যার, যেটা আপনি মাত্র পড়াচ্ছিলেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা তো হলো ডাবল। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, এইখানে স্যার T1 আর T2 এক মানে দুইটার ক্ষেত্রেই সেম পরিমাণ হচ্ছে কাট হবে, তাই না? যদি আমরা সেম ব্যবহার করি, যদি মানে আমরা এইখানে আমি ইচ্ছা করলে T1 কে যদি 10% কাটি আর T2 কে আমি ইচ্ছা করলে 20% কাটতে কাটতে পারবো। পারবো, কারণ আমাদের যে G1 এবং G2 দুইটা আলাদা গেট আছে। এখন যদি আমি দুইটা গেটকে একই অ্যাঙ্গেলে একটা কন্ট্রোল সার্কিট দিয়ে ডিজাইন করি তাহলে তো সেম সেম হয়ে যাবে। আর যদি আমি G1 এ আলাদা এবং G2 তে আলাদা দিই তাহলে অবশ্যই আমার ইন্ডিপেন্ডেন্স থাকবে। তবে আর সাধারণত, আমি একটু বলিনি, তবে সাধারণত মোটরের ক্ষেত্রে এটা খুব কমই করা হয়, কারণ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থাকলে এটা কিন্তু মোটরের জন্য খুব একটা ভালো জিনিস না, কারণ তার ফ্ল্যাকচুয়েশন থাকবে, বন্ধ হচ্ছে অন হচ্ছে অনেক। এটাও ডিপেন্ড করে মোটর কিভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এবং আরো অনেক ফ্যাক্টর যুক্ত থাকে। তো সাধারণত ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল করা হয় না, তবে চাইলে করা যাবে, এটা হলো বিষয়। হ্যাঁ, এরপরে তোমার প্রশ্ন থাকলে বলো। আর স্যার সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি মানে সবগুলোর ক্ষেত্রে চারটা ডায়েটের ক্ষেত্রেই সেম পরিমাণ কাটতে পারবো, কারণ একটা দিয়েই সবগুলা কন্ট্রোল করা হয়েছে, তাই? হ্যাঁ, এইটা দিয়েও কিন্তু এটা সম্ভব, কিন্তু সম্ভবপরটা কখন তোমাকে খুব অ্যালার্ট থাকতে হবে। আমি তোমাকে একটু এক্সপ্লেন করে বুঝাই, তাহলে হয়তো আরেকটু সহজভাবে বোঝা যাবে। ধরো আমাদের একটা রুমে ঢোকার দুইটা দরজা আছে, একটা রুম এটা, এই রুমের এখানে একটা ওপেনিং ডোর এবং এইখানে একটা দরজা রয়েছে, এবং এই দরজাটা হলো এদের জন্য, এই দরজাটা মানে আমরা ধরে নিলাম ছেলেদের জন্য, পজিটিভ এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেল যদি ধরি, যে ছেলেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য দুইটা আলাদা ডোর ডিজাইন করা আছে। তাহলে আমি হয়তো ডিজাইন করলাম যে আন্ডার 15 এজ এর কাউকে, আমার এই প্রোগ্রামটা আমি যেভাবে ডিজাইন করেছি যে আন্ডার 15 এজ না হলে আমার প্রোগ্রাম বা আমার প্রেজেন্টেশন বা আমার কন্টেন্ট বুঝতে পারবে না, তাহলে আমরা হয়তো আন্ডার 15 কে এখানে অ্যালাউ করবো না। তাহলে এই ক্ষেত্রে তারা কি করবে, 15 বছরের উপরে যারা আছে তাদের সবাইকে দিয়ে ঢুকতে দিবে। এখন এটা যেহেতু আরেকটা গেট, একটু লাইনে থাকো, সরি। হ্যাঁ, যেখানে ছিলাম বললাম যে এই জায়গায় তাহলে আন্ডার 15 ঠিক করা আছে। তো এইখানে চাইলে আবার কেউ মনে করলো যে না, ছেলেদের ক্ষেত্রে হয়তো 15 বছর করা আছে, মেয়েদের ক্ষেত্রে আমরা এটা 14ও অ্যালাউ করবো, করতে পারে ধরো। তো তখন দেখা গেল যে ওই এজেরও তারা এখানে ঢুকতে পারলো এবং প্রোগ্রামটা অ্যাটেন্ড করতে পারলো। তাহলে দেখো দুইটা আলাদা আলাদা দরজা এবং আলাদা আলাদা এজ সেট করা। আবার চাইলে আমরা সেম এজও সেট করতে পারি। এটা গেল আমার এই সার্কিটের জন্য, কিন্তু এই সার্কিটের জন্য কি দাঁড়াচ্ছে, দরজা একটাই, কিন্তু দেখো খেয়াল করো, এই রুম একটা, দরজা মাত্র একটাই, কিন্তু আমাদের এই সার্কিটের ক্ষেত্রেও পজিটিভ হাফ সাইকেল এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেল আছে। তার মানে এখানে আমি এমন একটা কাজ করলাম যে দরজা একটা বটে, কিন্তু তার ইনিশিয়ালিং কিউইং এর ক্ষেত্রে এখানে একটা মানে মেল এবং একটা ফিমেলের জন্য আমি আলাদা আলাদা রেখেছি, কিন্তু পরে আবার মানে আইদার একটা চাঙ্ক ছেলেরাই আসবে, পরের চাঙ্কটা আবার মেয়েরাই আসবে, এভাবে ডিজাইন করা। এখন এক্ষেত্রে কি হবে, আমাকে খুব অ্যালার্ট থাকতে হবে যে আমি ছেলেদের ক্ষেত্রে যদি 15 এজ সিলেক্ট করি তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মেল জেন্ডার আসতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার 15, যখনই ফিমেল জেন্ডার আসা শুরু করবে তখন আবার আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, সুইপ করতে হবে। তার মানে এখানে যে
ডিসিশনটা নিচ্ছে তাকে সিনক্রোনাইজেশন করতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে কোনো সিনক্রোনাইজেশনের বিষয় নেই। এটাই হলো পার্থক্য, যে এই জায়গায় ফায়ারিং করার সময় পজিটিভ হাফ সাইকেল এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেল ফায়ারিং সময় আমাকে খুব কেয়ারফুললি অ্যাঙ্গেল সিলেক্ট করতে হবে যদি আমি ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল চাই, কারণ আমাকে সিনক্রোনাইজ করে যেতে হবে। ধরো এই দুইটার মধ্যে যদি টাইম গ্যাপ হয়, ফর এক্সাম্পল আমরা যদি 50 হার্টজ বা এরকম ব্যবহার করি, তাহলে যেরকম ব্যবহার করি ধরো 10 মিলি সেকেন্ড ফর এক্সাম্পল, আরো কম হতে পারে, আরো কমই হবে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে। ধরো 10 মিলি সেকেন্ডের ডিফারেন্স আছে, তার মানে প্রতি 10 মিলি সেকেন্ড পরপরই আমাকে অ্যালার্ট হতে হবে যে আমি এবার কোন অ্যাঙ্গেলে বা কোন ডিগ্রিতে এটাকে ফায়ার করব। বাট এই ক্ষেত্রে কি সুবিধাটা ছিল, যেহেতু আমার দুইটা আলাদা আলাদা ছিল, আমার অ্যালার্ট থাকার কিছু নেই, আমি জাস্ট ফায়ারিং করে যাব, আমার যতটুকু অ্যাঙ্গেল দরকার ততটুকু অ্যাঙ্গেলে। যে এই হলো পার্থক্য আর কি, কিন্তু মোটা দাগে দুইটাকেই একই কাজেই ব্যবহার করা যায়। এখানে আরেকটা পার্ট আমি একটু বলে নেই, এটা তোমাদের এই যে ফায়ার করা হলো, একটা যে ডিভাইসকে ফায়ার করলে সে কতক্ষণ পর্যন্ত ওপেন থাকবে এটা জানা প্রয়োজন। আমি যে পরবর্তীতে আবার আরেকটা সাইকেল আসলে যে ফায়ার করব বলতেছি, এ যদি দরজা একবার খুললে এমন হয় যে দরজা একবার ওপেন করা হলো, ধরো অনেক সময় আমাদের দেশে মেট্রো রেল চালু হলে দেখতে পারবা, আমার ধারণা হয়তো যেহেতু জাপানের কোম্পানি করতেছে জাপানি স্টাইলই করবে, তো মেট্রো রেলের যেটা নিয়ম থাকে এরকম একটা গেট থাকে। তো ধরো এর পাশে একটা কার্ড থাকে, বা জাপানে মোবাইলও ব্যবহার করা যায়, মোবাইলের মধ্যেই এক ধরনের এনএফসি সুবিধা বলা হয়, দেখবা এখন অনেক মোবাইলেই এরকম সুবিধাটা থাকে, নেয়ার ম্যাগনেটিক ফিল্ড সিতে যেন কি আমার মনে নাই এখন। তো এই জায়গায় ডিভাইসটা রাখলে, মোবাইলটা রাখলে এই দরজাটা খুলে যায়, খুললে নিয়ম হলো একজন ভিতরে ঢুকবে, তারপর আবার সাথে সাথে দরজাটা ক্লোজ হবে, পরবর্তী জন আবার তার মোবাইল বা ওদের সুইকা বলে জাপানিজ ভাষায়, বাংলাদেশে কি নামে দিবে আমরা জানি না, ওইরকম একটা কার্ড প্লেস করলে আবার দরজাটা খুলে আবার একজন মানুষ ঢুকবে। এবং এটা খুব সিম্পল একটা ডোর লাগানো থাকে আর কি, এবং সেটা খুব ফাস্ট ওপেন এবং ক্লোজ হতে পারে। তো আমাদের এই দরজাটা একবার খুললে 3 জন মানুষ ঢুকে যেতে পারবে কিনা এটা নিশ্চয়ই কন্ট্রোল করা দরকার। তো আমাদের দেশে এটা লাগবে, জাপানে এটা প্রয়োজন পড়ে না, সাধারণত একজনের পরে আর কেউ ঢুকে না যতক্ষণ পর্যন্ত দরজাটা ক্লোজ না হয়। তো এই কতক্ষণ আমি খোলা রাখবো, ততক্ষণ আবার বেশি মানুষ ঢুকে যাবে কিনা, তার মানে আমি এই যে ফায়ার করলাম, এমন যদি হয় যে এক ফায়ার করে রেখেই দিলাম, তাহলে এর হাফ সাইকেল পরে সবই পাস হতে থাকবে, তার মানে এইখানে যে আর কন্ট্রোল থাকবে না। কিন্তু একটা চমৎকার এই ডিভাইসটা এত চমৎকার একটা কাজ করে, এর অনেক অ্যাপ্লিকেশন, তোমরা এইটা যখন পড়াবে তোমাদের যেই স্যার বা ম্যাডাম যেই পড়াক না কেন এই কোর্সে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, এইগুলো ভালো করে পড়বা। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এর ডিভাইস গুলো খুব মজার, যদি আনন্দ পাওয়ার কি, আর আনন্দ না পালে খুব ভয়ানক মনে হবে কোর্সটাকে। চমৎকার অ্যাটিটিউড হলো এর যখনই ভোল্টেজ কমে যাবে তখন অটোমেটিক্যালি সে ক্লোজ হয়ে যায়, তার মানে তার মানে ফায়ারিং করার কারণে যে ওপেন হয়েছে এটা ক্লোজ। তার মানে মজার ব্যাপার হলো সে যখনই এই পয়েন্ট আসবে সাথে সাথে একাই ক্লোজ হয়ে যাবে, তাকে কেউ ক্লোজ করতে হবে না, পরবর্তীতে ওপেন করার জন্য আবার ফায়ার করতে হবে এই পয়েন্টে এসে। তার মানে প্রত্যেকটাই 0 পয়েন্টে এসে অটোমেটিকলি সে ক্লোজড হয়ে যায়। তো এটা আমাদেরকে আরো বড় একটা অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে। একটা জিনিস একবার একটু চিন্তা করে দেখো যে সায়েন্টিস্টরা গবেষণা করে করে এসব ডিভাইস বানাইছেন, কত দিন কত রাত কত বছর খাটছেন, আর তার সুবিধাগুলো আজকে আমরা মোবাইল থেকে শুরু করে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি, কত অল্প দামে কত ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছি। আর আমরা সেগুলোর প্রিন্সিপাল পড়তে যেও আমাদের অনেক ক্ষেত্রে মাথায় আমরা স্থান দিতে পারতেছি না, তার মানে আমাদের প্যাশনের অভাব। এমন না যে তারা অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিলেন। তোমরা হয়তো জানবা কি পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বলবো না, ওয়ান অফ দ্য বিগ সায়েন্টিস্ট, উনি যখন মারা যান তখন ওনার ব্রেন চুরি হয়ে গেছিল, মানে পোস্টমর্টম যখন করতে দেওয়া হয়েছিল তখন ডাক্তার তার ব্রেনটাকে চুরি করে নিয়ে গেছিল, এবং দীর্ঘ বছর পর্যন্ত এটা গোপনীয় ছিল। পরবর্তীতে এটা প্রকাশ হয় প্রায় 200 400 500 বছর পরে তার মারা যাওয়ার। ওই ডাক্তার এটা চুরি করে নিয়ে গেছিলেন দেখার জন্য যে এই সায়েন্টিস্ট মানে এত বড় বিজ্ঞানী, তার ব্রেন অন্য সাধারণ ব্রেনের থেকে কতটা পার্থক্য। এবং খুব সারপ্রাইজিংলি 500 বছর পরে হলেও সেটা প্রকাশিত হওয়ার পরে জানা গেছে তার ব্রেনে বিন্দু মাত্র একটা জেনারেল হিউম্যান বিংস এর ব্রেন থেকে আলাদা কিছুই ছিল না, তার ওজন গঠনগত দিক সবকিছুই আসলে সেম ছিল। পার্থক্যটা কোথায়, সেটা হলো প্র্যাকটিস বা ব্যবহার, এবং তার সাথে ইন্টারেস্ট বা অন্য জিনিস তো নিশ্চয়ই থাকে আর কি। আর একান্ত কিছু স্পেশাল যারা অসুস্থ থাকেন মানসিক ভাবে, তাদের ব্যাপার হলো আলাদা। তাহলে ইন জেনারেল তোমরা যারা এখানে পড়াশোনা করতেছো বা ভর্তি হয়েছো, তারা আসলে ইন জেনারেল প্রত্যেকেই মেধাবী বা প্রত্যেকেরই আসলে সেই ক্যাপাসিটি রয়েছে। আমাদের সমস্যাটা কোথায়, সমস্যাটা হলো আমরা আসলে প্র্যাকটিস করি না, আর এই প্র্যাকটিস না করার পেছনে একটা অন্য কারণ আছে, সেটা হলো আনন্দ পাই না।
আবার এই আনন্দ না পাওয়ার পেছনে কারণটা কি, সেটা হলো বুঝে পড়তেছি না, কিংবা আমি যদি বুঝতে না পারি, যিনি আমাকে অ্যাসিস্ট করছেন তার কাছ থেকে ভালো করে বুঝে না নেওয়া। প্রিন্সিপাল গুলো যদি ভালোভাবে জানা যায়, প্রপার্টিস গুলো জানা যায়, তোমরা দেখবা যেমন তোমাদের এসসিআর নামে একটা ডিভাইস পড়ানো হবে এই পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এ। ওই ডিভাইসটা খুব চমৎকার, এসসিআর নাম, সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ার। এত চমৎকার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে, নেগেটিভ নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স শো করে প্রপার্টিস। তো এটা তো খুব অদ্ভুত, নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স বলতে তো প্র্যাকটিক্যালি কোনো জিনিস হতে পারে না। একটা ডিভাইসের রেজিস্ট্যান্স কখনো -5 হতে পারবে? এটা তো হতে পারবে না। সর্বনিম্ন 0 হতে পারে একটা কন্ডাক্টরে, আমরা জানি রেজিস্ট্যান্স 0। কিন্তু এই ডিভাইসটা খুব চমৎকার কিছু প্রপার্টিস শো করে। তারপরে আরো ডিভাইস এরকম রয়েছে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এ। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ছাড়াও এই যে আজকে যেটা বললাম আমরা, থাইরোস্টর, ইটস অলসো, তারপরে ডায়াক, ট্রায়াক, দোজ কম্পোনেন্টস আর অলসো। এবং আরো ইন্টারেস্টিং হলো ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর। এই বর্তমানে যত মানে কি বলবো টেকনোলজি আমাদের হাতের মুঠোয়, হাতের মোবাইল থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স জগৎ, এখন এই এই জিনিস ছাড়া চিন্তাও করা যায় না। ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর, বা আরো খুব সফিস্টিকেট ভাবে বললে সিমস, কমপ্লিমেন্টারি মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ট্রানজিস্টর। এটা প্রথমে আসছে আমাদের ভ্যাকুয়াম টিউব টেকনোলজি। এটা আমরা পড়ছি, আমাদের সময় ফার্স্ট ইয়ারে পড়ানো হতো, আমি জানি না তোমাদের এখন আর পড়ানো হয় কিনা। ভ্যাকুয়াম টিউব টেকনোলজির পরে আসছে ট্রানজিস্টর, যেটা আমরা ওই যে এনপিএন বা পিএনপি ট্রানজিস্টর। ট্রানজিস্টর টেকনোলজি পরে আসছে ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর। ফিল্ড ইফেক্টের অ্যাডভান্স লেভেল হচ্ছে সিমস। আর বর্তমানে চিন্তা ভাবনা চলছে এটাকে অ্যাটমিক লেভেলে নামিয়ে নেওয়া যায় কিনা। সেটা যদি সত্যি সত্যি করে ফেলা যায়, তাহলে সত্যিই দেখা যাবে যে আমাদের অনেক ধরনের ট্রিটমেন্টের জন্য, মানে সায়েন্স ফিকশন মুভি দেখবা, সায়েন্স ফিকশন থেকে অনেক মানুষের ব্রেন খোলে, অনেক চিন্তা শক্তি মানুষকে বাড়ায়। আমি একটা সায়েন্স ফিকশনে দেখেছিলাম যে এক ধরনের রোবট ডিজাইন করছে। সেই রোবটটা ইনজেকশনের মাধ্যমে একটা পেশেন্টের, মানে পেশেন্ট তো না, ওরা আসলে এক ধরনের গবেষণা করছিল, মুভিটার নাম আমার খেয়াল নেই। ওই পেশেন্টের ভেইনে, ব্লাডের মধ্যে ওটা ইনজেক্ট করে দিচ্ছে ওই রোবট। সে ওই ব্লাড দিয়ে ঢুকে যে তার বিভিন্ন ধরনের গঠনগত পরিবর্তন করে ফেলছে। তো এটা আমার কাছে খুব অসম্ভব মনে হচ্ছে না বর্তমানে যেভাবে টেকনোলজি ডেভেলপ হচ্ছে। সত্যি সত্যি যদি অ্যাটমিক লেভেলে আমাদের মানে মস টেকনোলজি থেকে ন্যানো টেকনোলজি বলছে, এবং তার নিচে যদি টেকনোলজিতে নেমে যেতে পারে, দেখা যাবে সত্যি সত্যি এমন রোবট ডিজাইন করতে পারবে যেটা আমাদের ব্লাডে ঢুকে দিবে, ওই যে হার্টের অপারেশন করে বেরোয় চলে আসবে। মানে হিউম্যান বিংস কেনা কন্ট্রোল সার্জারি যাকে বলে, এবং কাটা ছেঁড়া করা লাগবে না আর। হয়তো শুধুমাত্র একটা ইনজেকশন দিয়ে পুশ করে দিবে রোবটকে, ব্লাডের মধ্যে ঢুকাই দিবে। ধরো হার্টের ব্লক টক খুলে টুলে সে, বা চর্বি টর্বি গুলো সব গলায় টলায় দিয়ে বেরোয় চলে আসে। তো মানুষের ভিশন মানুষকে আসলে সামনের দিকে নিয়ে যায়। তো আমরা যারা পড়াশোনা করতেছি, আমাদেরও আসলে একটা ভিশন থাকতে হবে যে আমি শুধু রেজাল্টের জন্য পড়বো না, আমি শেখার জন্য, জানার জন্য ভালো লাগাটা তৈরি করতে হবে। দেখবা তাহলে জিনিসগুলো কঠিন মনে হবে না। এনিওয়ে, আমরা আমাদের সামনের দিকে মুভ করি টপিকের। এরপরে আছে হলো থাইরোস্টর চপার। চপার আমি এর আগে দিন শব্দটা বলেছিলাম। চপার, আমরা যেমন চপার বোর্ড আমাদের দেশে খুব ব্যবহার না হলেও এখন অনেকে ব্যবহার করে। বাইরের দেশে চপার বোর্ড খুব পপুলার একটা জিনিস, যেটার উপরে আসলে মূলত রান্নাঘরে ব্যবহার করা হয় চপিং করার জন্য। যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছুরি ব্যবহার করে, আর আমরা যেহেতু ট্রেডিশনালি বটি বা দা ব্যবহার করে অভ্যস্ত, সেখানে আসলে চপার বোর্ড প্রয়োজন পড়ে না। তো এই চপার বোর্ডের নামটা এসছে কারণ চপিং করা হয়। চপিং মানে হলো পিস পিস করা বা কেটে ফেলা। তো আমরা যেমন চপার বোর্ডে সাধারণত পেঁয়াজ বা হোয়াট এভার ইট ইজ আমাদের ফুড বা অন্য যে জিনিসটা সে থেকে রেখে কাটি, এই থাইরোস্টর চপারের কাজও আসলে ঠিক তাই। তাহলে এই নামটা হলে আর ভুল মনে, মানে যে কোনো সময় চাকরির ভাইবা হোক, যেই ভাইবাই হোক, এটা যেন আর ভুল না হয়। চপার শব্দটা শুনলেই যেন মনে পড়ে যে এটার মানে কি। তাহলে আমাদের কাজটা এখানে কি হবে, এই কাজটা লাগবে যখন আমরা ডিসি দিয়ে কন্ট্রোল করতে চাইবো ভোল্টেজ। খেয়াল করো এখানে একটা ডিসি ভোল্টেজ রয়েছে। এই ডিসি ভোল্টেজটাকে যদি আমরা চপিং করে ফেলতে পারি, কেটে ফেলতে পারি কোনোভাবে, কোনো একটা বুদ্ধি করে, এবং কেটে কিছু পার্ট যদি বের করে ফেলে দিতে পারি। অনেক সময় ধরো এরকম একটা পেয়ারা, আমরা হাফ পেয়ারা নিলাম কেটে খাওয়ার জন্য। তো এটাকে ধরো এই পোর্শন, এই পোর্শন, এই পোর্শন কেটে ফেললাম। কেটে দেখা গেল এই পোর্শন গুলো একজনকে দিলাম, মানে অল্টারনেটিংলি, আর ওই পোর্শন গুলো আরেকজনকে দিলাম। তাহলে দেখো আমি এখান থেকে হাফ বের করে ফেললাম, অর্ধেকটাকে বের করে ফেলতে পারছি। হ্যাঁ, অর্ধেক সরাসরি কেটে অর্ধেক বের করে ফেলতে পারতাম, কিন্তু কেটে অর্ধেক বের করলে কি হতো, আমরা মানে
প্রত্যেকটা অংশ থেকেই কিছু কিছু অংশ ফেড করতে পারতেছে এখন, এখান থেকেও কিছু অংশ, এখান থেকে কিছু অংশ। আমরা যদি 4 ভাগ করে ফেলতাম, ফর এক্সাম্পল ধরো এটাকে 4 জন মানুষকে দিতে হবে, তাহলে এখন কি হবে, আমরা নর্মাল ভাবে ভাগ করলে এইভাবে 4 ভাগ করতাম, তাতে কি হতো, এই পার্টটা যে খেত সে কিন্তু এই মাঝখানের অংশের টেস্টটা পেত না, আবার এই পার্টটা যে খাবে সে সাইডের অংশটা টেস্ট পেত না। সেই যে কি মিনা কার্টুনের মতো না, ওই যে আমের অংশের স্লাইসের একটা পার্ট রাজুকে দিছে আর মাঝখানের পার্টের ওই পার্টটা হলো মিনাকে দিয়ে দিছে। তো আমরা দেখেছিলাম যেখানে একটা মানে আনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছিল। তো এই জায়গায় চপিংটা এই জন্য করা হয় যেন যত ক্ষুদ্রভাবে আমি পার্ট পার্ট করতে পারবো তত আমরা মানে মোস্ট পার্ট বা অল পার্টের অংশ কিংবা গ্যাপটা তত কম হবে। তো আমাদের তো আসলে পেয়ারা বা খাবার জিনিস ভাগ করার কাজ না, আমাদের কাজ হলো ভোল্টেজ সাপ্লাইটাকে, তো ভোল্টেজ সাপ্লাইটাকে যতটা আনইন্টারাপ্ট রাখা যায় একটা মোটরের জন্য তত ভালো। তার মানে মোটরের স্পিড আপ ডাউন তত কম করবে। আমরা যদি এমন হয় 1 মিনিট ধরে ধরো ফ্যানটা অন, তারপর আবার 1 মিনিট অফ রাখো, তাহলে দেখা যাবে ফ্যান অলমোস্ট থেমে গেছে। কিন্তু আমরা যদি এমন করি 1 সেকেন্ড অন 1 সেকেন্ড অফ 1 সেকেন্ড অন 1 সেকেন্ড অফ, তাহলে দেখবো যে ফ্যানটা আসলে থামছে না, কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো। অনেক সময় বাসায় দেখবা ভোল্টেজ আপ ডাউন করলে আমার স্পিড কমে যাচ্ছে আবার বাড়তেছে, আমরা বুঝতে পারি। অনেক সারাদিন কিন্তু ভোল্টেজ আপ ডাউন আসলে করতেছে, কিন্তু আমরা বুঝি না। বুঝি কখন, যখন একটা লং টাইমের জন্য ভোল্টেজটা ড্রপ করে যায় বা অনেক বেশি ড্রপ করে ফেলে। তো এটাই হলো কাজ চপার সার্কিটের, যেন খুব ফাস্টার রেটে কাটা যায়। আর এই ফাস্টার রেটে কাটার জন্য আমরা ছুরি নিয়ে বসে থাকলে তো আর কাটতে পারবো না হিউম্যান বিং, সেই জন্য দরকার এই থাইরোস্টোর চপার। এটা আসলে কিছুই না, নর্মাল থাইরোস্টোরই, এর নাম চপার কারণ আমরা চপিং এর কাজে এবার ব্যবহার করবো, কেটে নেওয়ার জন্য। তো এটার কি কাজ, সেই একই, ফায়ারিং করা। কিন্তু এইবার একটা প্রবলেম রয়েছে, সেটা হলো এই ডিভাইসটা একবার আমরা বলেছিলাম যে ফায়ারিং করলে তার একবার অন হয়, কিন্তু অন হলে তারপরে তাকে আবার অফ এবার করতে হবে। আর অফ না করলে কি হবে, এর ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ হাই থাকবে, কারণ এবার ডিসি ভোল্টেজ। এমন কোনো এসি নাই যে অটোমেটিক্যালি একে অফ করে দিতে পারবে, তাহলে আমাদেরকে এটা মাথায় রেখে অফ করতে হবে। তো এবার আমরা যদি দেখি এর কাজ কি, জাস্ট সিম্পলি ভেরি সিম্পল, কিছু সময়ের জন্য এটাকে অন রাখা সার্কিটটাকে, কিছু সময়ের জন্য সার্কিটটাকে অফ রাখা। তাহলে আমি কিছু সময় অন রাখলে এরকম একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই লোডের আক্রসে পাবো, অফ থাকলে আবার 0 ভোল্টেজ হবে, অন থাকলে আবার একটা ভোল্টেজ পাবো। এইটারই নাম হলো চপার। এবং এইটার আউটপুট ভোল্টেজ ডিসি ভোল্টেজ এবার কিভাবে পাবো, যেহেতু এটা অলরেডি ডিসি, তাহলে তার আউটপুট ডিসিটা হবে হলো অন টাইম ডিভাইডেড বাই ফুল টাইম। এইটা হলো আমাদের টোটাল ভোল্টেজকে গুণ করতে হবে। তাহলে দেখো এই যে অন টাইম আর ফুল টাইম মানে কি, অন টাইম প্লাস অফ টাইম, এটা হলো আমাদের ফুল টাইম। এটাকে টি দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করা যেতে পারে। এটাকে অনেক ক্ষেত্রেই ডিউটি সাইকেলও বলা হয়, অথবা টাইম পিরিয়ডও বলা হয়। এই শব্দগুলো মনে রাখতে হবে, এগুলো পড়ছো তোমরা ফিজিক্সের যে কিছু কোর্স ফার্স্ট ইয়ার পড়ানো হয় সেই কোর্সগুলোতে আছে, টাইম পিরিয়ড কিংবা ডিউটি সাইকেল। সাধারণত টাইম পিরিয়ড বলা হয়ে থাকে, এই জায়গায় এসে ডিউটি সাইকেল বলা হয়। ডিউটি সাইকেল মানে হলো যতটুকু সময় পর্যন্ত সে অন ছিল, তার সরি ডিউটি সাইকেল হলো এটা, টোটাল টাইমে যতটুকু সময় সে অন অবস্থায় ছিল, তার মানে ডিউটিতে ছিল। ধরো যেমন আমরা সাধারণত জানি ইন্টারন্যাশনাল ল বলে 8 আওয়ার্স হলো ডিউটি সাইকেল, তার মানে একটা মানুষ 24 ঘন্টার মধ্যে 8 ঘন্টা কাজ করতে পারবে, বাকি 12 ঘন্টা তার বাকি কত ঘন্টা থাকে, 16 ঘন্টা, বাকি 16 ঘন্টা সে আদার্স কাজ করবে। তার হয়তো ঘুম, খাওয়া দাওয়া, রেস্টিং এবং অল আদার টাস্ক। এবং দেখবে এই জন্যই সকাল 9টা থেকে 5টা অফিস, এটা কি 8 ঘন্টা। দেখো না, সব অফিস 8 ঘন্টা, তার মানে এই 8 ঘন্টাকে ইন্টারন্যাশনাল টাইম আছে। যতক্ষণ কাজ করবে তার ডাবল টাইম রেস্ট নেবে। যদিও আমাদের ড্রাইভিং সেকশনে এটা মোটেই মানা হয় না, আর এই কারণে অ্যাক্সিডেন্টের একটা বড় কারণ এটাও। এবং দেখবা বাংলাদেশের মানে তুলনামূলকভাবে বা হিস্ট্রি পড়লেও প্লেনের তেমন কোনো বড় অ্যাক্সিডেন্ট নাই। এইটাই এই যে লাস্ট যেটা হলো আবিদ এবং পৃথুলা দাস যেই ফ্লাইটের ছিলেন, ফার্স্ট অফিসার এবং পাইলট ছিলেন, যে অ্যাক্সিডেন্ট হয় নেপালে ত্রিভুবনে, সেটাই ছিল আসলে বাংলাদেশের জন্য প্রথম যাত্রীবাহী বিমান অ্যাক্সিডেন্ট। এর আগে যেগুলো হয়েছে তেমন কোনো ইয়ে হয়নি আর কি, মানুষ মারা যায়নি, এমনি মারা গেছে। যেগুলো হলো যেমন সর্বপ্রথম, জানি না তোমরা জানো কিনা, বলো দেখি, এটা তো জানা উচিত তোমাদের, বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মহিলা পাইলটের নাম কি বলো, ফিমেল পাইলট বাংলাদেশের সর্বপ্রথম। কানিজ ফাতেমা। আর কেউ? যাক, একজন বলছো, তাও মনে হচ্ছিল একটু প্রশ্নের সুর রয়েছে। হ্যাঁ, কানিজ ফাতেমা ওয়াজ দা ফার্স্ট ফিমেল পাইলট ইন বাংলাদেশ।
স্যার আমাদের এবং মানিকগঞ্জ জেলার তো স্যার এই জন্য আর কি। আচ্ছা, যাই হোক, এটা কিন্তু সবার জানা উচিত। সাধারণ জ্ঞানও ডেভেলপ হতে হবে, এগুলো তো আমাদের স্যার ম্যাডাম আমাদের শেখায় নাই। তোমরা এগুলো জানো না কেন? তোমরা আমাদের চেয়ে আরো অ্যাডভান্স জেনারেশন, তোমাদের নলেজ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। আমি বিশ্বাস করি, মানে ফ্রম দ্য বটম অফ মাই হার্ট আই বিলিভ যে তোমরা আমাদের চেয়ে ট্যালেন্ট। কারণ আমরা যতটুকু টেকনোলজি পেয়েছিলাম, ধরো 2006-07 দিকে আমরা ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট ছিলাম, আর তোমরা 2019 সাল 18 সালের দিকে এসে ফার্স্ট ইয়ার। আমরা অ্যাটলিস্ট প্রায় কত বছর, 12 বছর আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছো আর কি। তোমাদের হাতের কাছে ডিভাইস রয়েছে, যখন একটু ফ্রি থাকো একটু চেষ্টা করো নিজেদের জেনারেল নলেজও ডেভেলপ করার জন্য। তো এই কানিস ফাতেমা কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম পাইলট, এবং আনফরচুনেটলি উনার প্রথম ফ্লাইটেই হলো মারা যান উনি। এবং সেটা একটা ট্রেনিং সেশন ছিল আর কি, যাত্রীবাহী বিমান ছিল না, সেই বিমান বিধ্বস্ত হয় আর কি। এবং আনফরচুনেটলি পৃথুলা দাস ওয়াজ অলসো গোয়িং টু দ্য পাইলট, এবং ফিমেল একজন পাইলট হতে যাচ্ছিলেন। ওনারও আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে উনি হয়তো পাইলট হতেন, ফার্স্ট অফিসার ছিলেন। আনফরচুনেটলি উনিও মারা গেলেন আর কি। এনিওয়ে, এছাড়া আর খুব বড় রকমের কোনো দুর্ঘটনা নাই। কেন জানো? কারণ ইন্টারন্যাশনাল ল ফ্লাইটের ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্ট্রং আমাদের অন্যান্য যোগাযোগ মিডিয়ামের চেয়ে। এখানে মনিটরিং হয়, তারপরে এটা ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডারের মাধ্যমে এটা ওপেন ফর অল, মানে একটা দুর্ঘটনা ঘটলে এটা ওপেন হয়ে যাবে, এবং দেখা যাবে তখন ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট সব বন্ধ করে দিচ্ছে বাংলাদেশে, এবং বাংলাদেশ তখন বড় রকমের হুমকিতে পড়ে যেতে পারে। এই কারণে এই সেক্টরটাতে মোরাললেস চেষ্টা করা হয় যেন সিকিউরিটি মেজার, সেফটি মেজার গুলো ঠিকঠাক ভাবে মেনে চলে। দেখো, এই একই জিনিসটা যদি আমাদের একটু মনিটরিং ঠিকঠাক ভাবে চলতো, তাহলে আমাদের বাস, ট্রেন এগুলোরও দুর্ঘটনা আসলে কমানো যেত। অনেক বাস ড্রাইভাররা ঈদের সময় 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা একটানা বাস চালান, যেটা কমপ্লিটলি প্রহিবিটেড। বাসের ক্ষেত্রে আরো কম, একটানা 4 ঘন্টার বেশি চালানো যাবে না। 4 ঘন্টা চালানোর পরে একটু ব্রেক দেওয়ার কথা, রেস্ট নিয়ে তারপরে আবার চালানোর কথা। এবং 8 ঘন্টার বেশি সে ড্রাইভ করতে পারার কথা না 24 ঘন্টার মধ্যে, ইন্টারন্যাশনাল ল যেটা বলে। কিন্তু আমাদের দেশে দেখো, ঈদ কিংবা পূজা বা যে সময়টা একটু প্রেসার থাকে, মানে হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন। এনিওয়ে, আমরা থাইরোস্টোর চপার নিয়ে বলছিলাম। তো মূলত চপারের কাজ এটাই, চপিং সার্কিটের, যে এটাকে অনেক সময় ডিসি ডিসি চপারও বলা হয়, কারণ মানে ডিসি থেকে ডিসিতেই কনভার্ট করে। এটা ইনপুটও ডিসি, আউটপুটও ডিসি। আর রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে ইনপুট এসি, আউটপুট ডিসি। এই তো, এটাই আমাদের কাজ আর কি। আমাদের অন স্টেজ অফ স্টেজকে কন্ট্রোল করে আমরা চাইলে অ্যাভারেজ ভোল্টেজকে কমাতে বাড়াতে পারবো। খেয়াল করো, এখানে যদি আমাদের 50% হয়, তাহলে অ্যাভারেজ ভোল্টেজটা এখানে নেমে আসবে। যদি আমাদের অন স্টেজের পরিমাণ বেশি হয় আর অফ স্টেজ কম হয়, তাহলে আমাদের অ্যাভারেজ ভোল্টেজটাও আপারের দিকে থাকবে। তাহলে আমরা অ্যাভারেজ ভোল্টেজটাকে উপরে বা নিচের দিকে ডাউন করতে পারবো। একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখো, আমরা যত কন্ট্রোল মেকানিজম এ পর্যন্ত দেখেছি, তোমাদের মাইক্রোফোনটা বন্ধ রাখো। তা আমরা এই পর্যন্ত যে কয়টা কন্ট্রোল মেকানিজম দেখলাম, সব জায়গায় অ্যাপ্লাইড যা ভোল্টেজ আছে তার চেয়ে কমাতে পারবো, আমরা বাড়াতে পারবো না। ইনপুটের চেয়ে বাড়ানো সম্ভব না। ইনপুটের চেয়ে বাড়াতে পারবো, সেটা হলে আলাদা আবার মেকানিজম লাগাতে হবে, অ্যাম্পলিফিকেশন করতে হবে। এনিওয়ে, আমাদের এটা আসলে কাজও না, আমাদের কাজ হলো তার ভোল্টেজটাকে কন্ট্রোল করা। তার মানে আমরা আসলে ডাউনওয়ার্ডস এ কন্ট্রোল করতে পারবো। সাপ্লাই ভোল্টেজের একটা মোটর সর্বোচ্চ যে স্পিডে চলতেছে তার চেয়ে স্পিড কমাতে পারবো, এর চেয়ে আর বাড়াতে পারবো না। যেমন রেগুলেটর লাগালে ফ্যানের স্পিড তো আরো বাড়ানো যায় না, মানে আমরা রেগুলেটর আনরেগুলেটেড অবস্থায় যে ফ্যানের স্পিড থাকে, বরং রেগুলেটর লাগালে কিছুটা কমে আসে। এটা কামে তার মানে একটা সিরিজ রেজিস্ট্যান্স যতই জিরো হোক, একদম জিরো তার হয় না, সামান্য একটু কমে যায়। তাহলে তার স্পিড শুধু আমরা কমাতেই পারি, এর চেয়ে আর বাড়াতে পারি না আর কি। তো এইখানেও তাই, স্পিড কন্ট্রোলিং মেকানিজমের ক্ষেত্রে। এরপরে আরেকটা মেকানিজম আছে, এটা আমরা আরেকটু অটোমেটেড মেকানিজম আর কি, ক্যাপাসিটর লাগিয়ে। যেমন এটা অটোমেটেড না, এখানে ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করতে হবে। তো আমরা ফায়ারিং সিস্টেমটাকে অটোমেশনও চাইলে করতে পারবো। এইটা হলো দুইটা অটোমেটেড সার্কিট, আমাদের ক্যাপাসিটর অ্যাসিস্টেড সার্কিট আর কি। ক্যাপাসিটর লাগালে একটা সুবিধা কি, ক্যাপাসিটর চার্জ করতে পারে এবং আবার ডিসচার্জও করতে পারে। এই মেকানিজমটা এখানেই কাজে লাগে আর কি। তো এটা আজকে আর আমি দেখাবো না, কারণ এই সার্কিট গুলো এমনি একটু কমপ্লিকেটেড হয়তো তোমাদের জন্য। আমরা নেক্সট ডে তে আবার আলোচনা করবো না আর কি এই সার্কিটটা। আমি দেখি একটু আমাদের আসলে আর কি কি জিনিস আছে। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা পার্ট আছে আমাদের স্টার্টার। তার মানে আমাদের
উম আচ্ছা, এইটা তো খুব বেশি টাফ কিছু না, এইটা আমরা আজকে দেখি। নেক্সট ক্লাসে একটু মনে করিয়ে দিও, আমাদের ওই সার্কিটটা আমরা দেখে আসবো। নেসেসিটি অফ এ স্টার্টার, আমাদের স্টার্টার কেন প্রয়োজন মোটরের ক্ষেত্রে, এটা আমরা একটু দেখবো। ইট হ্যাজ বিন শোন ইন আর্টিকেল 13, না একটু আগে আমরা দেখে আসছি, I equal to V minus EB divided by RA, where V is the supply voltage, EB is the back EMF, এবং RA হলো আমাদের আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স। when the motor is at rest, যখন মোটরটা একদম থেমে আছে, ব্যবহার করছি না, there is as yet obviously no back EMF, তাহলে মোটর যখন আমি বন্ধ রাখছি তখন তো আসলে মুভ করতেছে না এবং কোনো ব্যাক ইএমএফ ও ডেভেলপ করতেছে না। if now full supply voltage is applied across the stationary armature, আমরা যদি এই অবস্থায় সম্পূর্ণ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি স্টেশনারি আর্মেচারের মধ্যে, it will draw a very large current. why? EV এর ভ্যালু 0। যদি ইভির ভ্যালু ইনিশিয়ালি 0 থাকে, এই সময় যদি আমরা খুব হাই একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, মানে আমার সাপ্লাই ভোল্টেজ সরাসরি 220 ভোল্ট দিয়ে দিই, তাহলে দেখা যাবে যে তার আর্মেচার কারেন্ট অত্যাধিক হাই হয়েছে এবং এই কারেন্টের কারণে আমার আর্মেচার পুড়ে যেতে পারে। তাহলে সলিউশন কি? সলিউশনই হলো এই স্টার্টার। আমরা এটা দেখছি, কনসিডার দ্য কেস অফ, মানে একটা কেস স্টাডি বলতেছে যে আমরা একটা কনসিডার করি যে 440 ভোল্টের 5 হর্স পাওয়ার, দ্যাট মিনস 3.75 কিলোওয়াটের একটা মোটর, আমাদের তার হলো রেজিস্ট্যান্স হলো 0.25 ওহম। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তার কারেন্ট কত হবে, এবং তার লোড কারেন্ট হলো 50 অ্যাম্পিয়ার, তার মানে সাধারণত 50 অ্যাম্পিয়ার হলো তার রেটেড কারেন্ট। কিন্তু যদি আমি স্টার্টিং এ কোনো ব্যাক ইএমএফ না থাকে, ওই অবস্থায় সরাসরি 440 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করে দিই, তাহলে তার কারেন্ট কত হবে? 440 ভোল্ট ডিভাইডেড বাই তার রেজিস্ট্যান্স 0.25, 1760 অ্যাম্পিয়ার। ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট? 2-3 অ্যাম্পিয়ার কারেন্টই অনেক সময় আমাদের সুইচ গুলোকে পুড়িয়ে দেয়। নর্মাল সুইচে 2-3 অ্যাম্পিয়ারের বেশি কারেন্ট ব্যবহার করা যায় না। দেখবা তোমরা যদি বাসায় আয়রন ব্যবহার করো, যেই সুইচে আয়রন লাগাচ্ছ দেখবে এই সুইচটা কালো হয়ে যায়। কালো হওয়ার কারণ কি? পুড়ে যায়, অত্যাধিক কারেন্ট। কারণ ওই যেই প্লাগ গুলো, এই প্লাগ গুলো আসলে পাওয়ার প্লাগ না, মাল্টি প্লাগে অনেক সময় ব্যবহার করো, সেই পাওয়ার প্লাগ না হওয়ার কারণে ওইগুলো ধীরে ধীরে গরম হতে হতে পুড়ে যায়, তার মানে স্পার্কিং হয়। কারেন্ট 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্টের জন্য তাকে ডিজাইন করা হয়নি। 1760 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট, ইউ কান্ট ইমাজিন হোয়াট ইজ ইট। আমাদের যেখানে 50 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট হলো সে হোল্ড করতে পারে না, 50-এর জায়গায় ধরলাম 60, তার মানে কেউ একটা হিউম্যান বিংস, ধরো নর্মাল হিউম্যান বিংস ধরে নিলাম যে 50 কেজি ওয়েট তুলতে পারে না, ঠিক আছে আরো 10 কেজি টেনে টুনে কোন রকমে 60 কেজি তুলতে পারলো। যারা এক্সারসাইজ করে তাদের কথা ধরো আলাদা। এখন তার মাথায় যদি 1760 কেজি তুলে দিতে, তাহলে কি হবে? নিঃসন্দেহে সে স্ম্যাশড হয়ে যাবে বা মারা যাবে ধরো। তার মানে এই মোটরেরও তো একই অবস্থা ঘটবে, তার 50 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করতে পারে, ধরেই নিলাম যে সে 60 অ্যাম্পিয়ার 70 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত, হয় 100 অ্যাম্পিয়ার, কোনো ক্রমে সেটা 1760 অ্যাম্পিয়ার হবে না। তাহলে নিঃসন্দেহে 35 টাইমস 35 টাইমস হায়ার, দিস ইজ এক্সেসিভ। এবং এই এক্সেসিভটা কি করবে? আমাদের পুরো সিস্টেমটাকে ড্যামেজ করে পুড়ে দিবে, আগুনও ধরতে পারে এবং দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। এবার টু অ্যাভয়েড দিস হ্যাপেনিং, এটা আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতেই হবে, এ রেজিস্ট্যান্স ইজ ইন্ট্রোডিউসড ইন সিরিজ উইথ দ্য আর্মেচার। কি করা হয়? আর্মেচার কয়েলের সাথে একটা সিরিজে রেজিস্ট্যান্স যুক্ত করা হয়েছে, দেখো। তো ফর ডিউরিং দ্য স্টার্টিং পিরিয়ড অনলি, কখন? শুধুমাত্র স্টার্টিং এর জন্য, এবং সেটা সাধারণত 5 থেকে 10 সেকেন্ড সময় লাগে। এইটা বর্তমানের মোটর গুলাতে আসলে এতটাই অটোমেশন করা হয়েছে যে আমরাও করবো, এখানেও আছে অটোমেটেড সার্কিট, যে আমাদের এখন আর দেখা যায় না। কিন্তু তোমরা যারা একেবারেই গ্রামের রুট লেভেল থেকে আসছো, তোমরা দেখবা গ্রামে যে শ্যালো ইঞ্জিন গুলো ছিল, যে পানি সেচের জন্য বা এইসব কাজে ব্যবহার করা হতো, দেখবা প্রথমে একটা হ্যান্ডেল দিয়ে মোটরটাকে স্টার্ট করা হতো, এবং ওই স্টার্টিং এর পাশে, খেয়াল করছো কিনা জানি না, না হলে গ্রামে গেলে আবার খেয়াল করবে, এখনো সেই ধরনের মোটর নাই, খুব খেয়াল করলে দেখতেও হতে পারবে না, এরকম একটা ছোট্ট পয়েন্টের মতো বল্টুর মতো থাকতো, আমরা মানে গ্রাম্য ভাষায় বললে সেইটাকে একটা পজিশন, এরকম কয়েকটা ইন্ডিকেটর পজিশন ছিল। আর মোটরে এখানে হলে স্টার্টিং করা হতো, দেখবা যে প্রথমে একটা স্টার্ট করে দেওয়ার পরে এই জিনিসটাকে ঘুরিয়ে প্রথমে একটা পজিশনে রাখতো, একটু পরে আরেকটা পজিশন নিত, একটু পরে আরেকটা, তারপরে একটা ফাইনাল স্টেজে নিত। এইটা আসলে একটা স্টার্টার। এটা যেই কাজটা করতো, মোটরটাকে প্রথমেই যদি ফুল ভোল্টেজে দিত তাহলে মোটরটা পুড়ে যেত, বা ওই যে যেই পাম্পটা, যেই তেলের যে পাওয়ার তৈরি হচ্ছে, সেই পাওয়ারটা স্টার্টিং এ ফুল পাওয়ারে দিলে পুড়ে যেত। যেমন আবার গাড়ির ক্ষেত্রে যদি বলো, একবারে 5 নাম্বার গিয়ারে দিয়ে যদি অ্যাক্সিলারেটর চাপো, গাড়ির সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। আর অটো ট্রান্সমিশনের গাড়ি যেগুলো, সেগুলোতে আসলে গিয়ার চেঞ্জের বিষয়ই নাই, বন্ধ হওয়ার তো প্রশ্ন যায় না। কিন্তু ম্যানুয়াল যেগুলো, যারা মোটরসাইকেল চালাও ছেলেদের অনেকেই,
মোটরসাইকেল যখন শুরু করবা তখন অবশ্যই ইট শুড স্টার্ট ফ্রম দা, প্রথমে নিউট্রাল গিয়ারে থাকে, তারপরে 1 নাম্বার গিয়ারে দিতে হবে, তারপরে 2 নাম্বার 3 নাম্বার স্পিড বাড়িয়ে বাড়িয়ে। কিন্তু শুরুতেই যদি কেউ 3 নাম্বার গিয়ারে দিয়ে থাকে আর স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করে, বন্ধ হয়ে যাবে। অথবা ধরো মোটরসাইকেল 3 নাম্বার গিয়ারে চলছিল, গিয়ার ডাউন করে তুমি স্পিড কমিয়ে ধরো তুমি খুব স্লো স্পিডে নিয়ে আসছো, কিন্তু তোমার গিয়ার ডাউন করে 1 নাম্বার গিয়ারে আনো নাই, ধরো স্পিড ব্রেকার সামনে আসছে, আর ওই অবস্থায় আবার অ্যাক্সিলারেটর চাপলা, দেখবো মোটরসাইকেল বন্ধ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই অলরেডি তোমরা যারা চালাও এই ধরনের ফেস করছো, হয়তো জেনে করছো, থিওরামটা জানো কিনা জানি না। যাই হোক, না জেনে করে থাকলে এখন থেকে জানতে পারবা, এইটা হলো প্রধান কারণ। তো ওই যে গ্রামে যে শ্যালো ইঞ্জিন গুলো আগে ছিল, এগুলোরও বিভিন্ন পজিশন ছিল, এগুলো নাথিং বাট এ ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার। ওরা যেটা করতো, অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজটাকে ধাপে ধাপে অ্যাপ্লাই করতো, বা অ্যাপ্লাইড পাওয়ারটাকে ধাপে ধাপে অ্যাপ্লাই করতো, তাকে একটা রেটেড ভ্যালুতে নিয়ে যে, এটাই মূলত কাজ আর কি। এবং এটা হলো তার প্রিন্সিপাল, যে এই ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্সটা এই পজিশনে নিয়ে আসলে একদম জিরো রেজিস্ট্যান্স, আর রেজিস্ট্যান্স নাই। তাহলে শুরুতে একটা হাই রেজিস্ট্যান্স অ্যাপ্লাই করতে হবে যেন কম কারেন্ট ফ্লো হয়, এবং ধাপে ধাপে পরে হলো এই ফুল রেজিস্ট্যান্স। এই যে অ্যাপ্লাই ভোল্টেজ এখানে, তাহলে এদিক দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হবে। রেজিস্ট্যান্স বাড়তি থাকলে কি হবে, ভোল্টেজ ড্রপ এখানে বেশি করবে, মোটরে কম যাবে, তাহলে প্রথমে অল্প একটু ভোল্টেজ যাবে, সে একটা ব্যাক ইএমএফ তৈরি করার সুযোগ দিবে, তারপরে আবার একটু ভোল্টেজ বাড়াবে, ওর জন্য আরেকটা ব্যাক ইএমএফ তৈরি হবে, এইভাবে করতে করতে রেটেড ভ্যালুতে আসলে তখন ফুল সাপ্লাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে পারবো। এটা ডিপেন্ড করে আমি কয়টা ধাপে বাড়াবো, কি ধরনের মোটর, তার ম্যাক্সিমাম স্পিড কত, নানা কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে। এবং এখানে সুন্দরভাবে কথাগুলো লেখা রয়েছে, আমি যা যা বললাম পয়েন্ট আকারে আর কি। এবং এখানে এই যে দেখো, এটা চিনতে পারো কিনা বা মনে করতে পারো কিনা, গ্রামের শহরেও ছিল, বা যে তোমরা কখনো গেছো কিনা, আমি গেছি অনেক সময়, মা হচ্ছে ওই যে হলুদ বা মরিচ গুঁড়া করার জন্য পাঠাতো, তো ওইসব দোকানে গেলে দেখতাম এরকম ধরনের একটা কন্ট্রোলিং লাগানো থাকতো, দেখবা তোমাদের খেয়াল আছে কিনা। তো এখানে কোনো জিনিস অ্যাপ্লাই করে দিয়ে প্রথমে অল্প একটু স্পিডে, পরে ধীরে ধীরে শব্দ বাড়তো, প্রথমে মনে হতো অল্প অল্প শব্দ হচ্ছে, এবং পরে অনেক জোরে একটা কনভেয়ার বেল্ট থাকতো, এই বেল্ট ঘুরতো, দেখতাম যে বেল্টের স্পিড প্রথমে কম, তারপরে ধাপে ধাপে এটা একটা হাই স্পিডে চলে যেত। তো তখন তো আসলে বুঝতাম না কেন এমন করতো, এখন পড়ার পরে আমরা বুঝতে পারি, বা তোমরাও নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারবে আর কি। এবং শান্ট মোটরের ক্ষেত্রে যে স্টার্টারের বিভিন্ন রকমের স্টার্টার রয়েছে, 2 পয়েন্ট স্টার্টার, কোথায় 2 পয়েন্ট স্টার্টার দেখছি না, 3 পয়েন্ট আর 4 পয়েন্ট, আচ্ছা 3 পয়েন্ট স্টার্টার এবং 4 পয়েন্ট স্টার্টার রয়েছে, এইটাও একটু অ্যাডভান্স লেভেলেরই, আজকে আর এটাও আমরা দেখবো না, আপাতত এই পর্যন্ত রাখলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা থাইরোস্টোরের, এই যে অটোমেটেড থাইরোস্টোর যেটা, এটার প্রিন্সিপালটা দেখবো, তারপরে হলো আমাদের স্টার্টার যেটা রয়েছে সেই স্টার্টার সম্পর্কে দেখবো। কারো কোনো প্রশ্ন আছে, কোনো জিজ্ঞাসা নাই? কোনো কোশ্চেন? ওকে, তো আজকে এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকো। নেক্সট ক্লাস কালকে হবে কিনা, আমি কালকে বোধহয় আর নেক্সট ক্লাসটা নিব না, কারণ তোমাদের একটু স্পেস দিই যাতে তোমরা নিজেরা একটু দেখতে পারো, হয়তো ডে আফটার টুমোরো বা তারপরের দিন আমরা আবার একটা ক্লাস নিবো আর কি। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকো, আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত। আদাব স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম।